ओके विद्यार्थी मित्रों वेलकम। આગળના લેક્ચરમાં આપણે બરાબર અલગ અલગ પ્રકારના વિવર્તનો જોયા, જેમાં આપણે જોયું એક્સ દ્વારા થતું વિવર્તન, એમાં પ્રથમ અધિકતમ જોયું આપણે, પછી પ્રથમ ન્યૂનતમ જોયું, બરાબર। આ ઉપરાંત તેની શરતો પણ મેળવી, બરાબર। રિવિઝન ફટાફટ કરીએ। બધા જે ન્યૂનતમો છે, બધા ન્યૂનતમો ની શરત એ કોના જેવી થાય? तो याद रखवा माटे व्यक्तिकरण में प्रकाशितनी शरत ए आना न्यूनतमोनी शरत, बराबर। तो प्रकाशितनी शरत शुं हती त्यां? तो कि डी साइन थीटा एन बराबर शुं थाय? एन लेमड़ा। तो आ कोनी शरत थई गई? व्यक्तिकरण विवर्तन माटे न्यूनतमोनी शरत छे। पण ध्यान राखवानुं, ज्यां एन बराबर त्यांथी चालू करवानुं, त्यां 0 थी थाय। अहींया 1 2 3 4 बराबर समजावेलुं ज छे। बधा महत्तमोनी शरत याद रखवा माटे सिंपल, महत्तमो एटले प्रकाशित, त्यां अप्रकाशितनी शरत छे ने ई अहींया महत्तमोनी शरत, एटले के त्यां अहींया पद तफावत डी साइन थीटा एन बराबर शुं थाय? तो के 2n + 1 लेमड़ा बाय 2, ज्यां एन बराबर त्यां 0 थी अहीं 1 2 3 4 बराबर 100। तो आ थई गयुं बराबर विवर्तन में न्यूनतमोनी शरत अने महत्तमोनी शरत, बराबर। ज्यां लेमड़ा एटले आपात प्रकाशनी शुं छे? तरंग लंबाई। सपोज के तमारे प्रथम न्यूनतम मेळवुं होय तो एन बराबर 1 मूकवाना, द्वितीय न्यूनतम मेळवुं होय एन बराबर 2 मूकवाना। ए रीते महत्तमो जे पण मेळवવો होय, चौथुं महत्तम मेळवવું होय तो एन बराबर કેટલા મૂકવાના? 4। तो आ रीते तमने मळी जाय, बराबर। अने साइन थीटा बराबर डी साइन थीटा बराबर आ रीते पण लखी शकाय विद्यार्थी मित्रों, के थीटा नानो होय तो साइन थीटा बराबर शुं थाय? टेन थीटा। એટલે શું થાય? એક્સ ડી સોરી આવી રીતે થઈ જાય, એક્સ ડીના છેદમાં કેપિટલ ડી, જ્યાં ડી એટલે બરાબર। તો આ રીતે પણ લખાય। એટલે અહીંયા પણ તમે આના બરાબર શું થાય? ટેન થીટા, ટેન થીટા બરાબર આ ડી તો એમને એક્સના છેદમાં ડી, એક્સએન લખજો, એટલે તમને એ રીતે અંતર પણ મળી જાય, બરાબર। મેં તમને ક્લુ આપેલું જ હતું પણ રિવિઝનમાં છે એટલે જોઈ લેજો। તો પદ તફાવત એક્સ ડીના છેદમાં ડી પણ થાય बराबर डी साइन थीटा बराबर आ रीते ए रीते आमां पण, बराबर। तो हवेनो जे नेक्स्ट टॉपिक छे आपणे ए जोईए आपणे। हवे तमारे विवर्तन जोवुं होय ने तो प्रयोग तमे घरे पण करी शको। एना माटे तमारे बे ब्लेड लेवानी छे, एकदम धारवाળી जे ब्लेडो आवे छे ए बे ब्लेडो लेवानी आपणे, अने बे ब्लेड छे एने आ रीते आपणे गोठवी देवानी। एनी वच्चे शा माटे ब्लेडो लईए? कारण के ब्लेडनी धार होय एकदम वधारे होय, अने बे ब्लेडो लई एने एकदम नजीक रहीने आवी रीते, बराबर। आ अंतर तमने देखातुं हशे, एकदम नजीक रही अने वच्चेनुं अंतर एकदम नानुं राखवानुं। ख्याल छे आपणे 10⁻5 मीटर थी 6 मीटर राखो तो जे प्रकाशनुं शुं करी शके? विवर्तन करी शके। तो आवी रीते बे ब्लेडो राखी अने एना उपर तमे लेजर लाइट पाडी शको आवी रीते, बराबर। आ रीते अने तमे विवर्तननी भात जोशो પડદામાં तो ए प्रकारनी तमने आ रीतनी देखाशे। वच्चे आवी रीते महत्तम देखाशे, मध्यस्थ, त्यारबाद अप्रकाशित देखाशे, त्यारबाद शुं देखाशे? प्रथम न्यूनतम, त्यारबाद आ प्रथम शुं छे? न्यूनतम, आ प्रथम अधिकतम, त्यारबाद आ द्वितीय अधिकतम, बराबर। ए रीते आ बाजू आ मध्यस्थ अधिकतम छे, पछी प्रथम अधिकतम आवशे, पछी द्वितीय अधिकतम आवशे। विद्यार्थी मित्रों पहोळाई घटती जाए, बराबर। सलाकाओमां बधी पहोळाई सरखी होय, अहींया मध्यस्थ अधिकतमनी पहोळाई सौथी वधारे होय, पछीनी अधिकतमोनी पहोळाई घटती जाए, बराबर। तो आ छे मध्यस्थ अधिकतम, आ प्रथम न्यूनतम, प्रथम अधिकतम, द्वितीय न्यूनतम, द्वितीय अधिकतम, बराबर। तो आ रीते विवर्तननी भात आवी रीते પડદામાં તમને रचाशे, बराबर। आ प्रयोग तमे घरे पण करी शको, बराबर। तमारे शुं करवानुं के एक बोटल लेवानी अने बोटलनुं जे ढांकणुं होय, बराबर, बोटलनुं जे प्लास्टिकनी बोटल लई શકો અને ઢાંકણું હોય ને ત્યાં આવી રીતે પહેલાં તો છિદ્ર લંબચોરસ પાડી અને પાછળ બે બ્લેડો આવી રીતે ચોંટાડી દેવાની, બરાબર। એ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું તમને એક લિંક મોકલીશ, એ લિંકમાં તમે જશો ને તો એ પ્રયોગ તમને મળશે, બરાબર। ઓકે, तो आ थई गयुं विवर्तन। तमे आ रीते घरे करी शको प्रयोग द्वारा।
હવેનો જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ છે પ્રકાશીય ઉપકરણોની વિભેદન શક્તિ. બરાબર, વિભેદન શક્તિ એટલે ખ્યાલ છે બે વસ્તુને અલગ અલગ કરીને જોવાની ક્ષમતા. તો આપણે પહેલાં તો વિભેદન શક્તિ છે ને ટેલિસ્કોપની મેળવશું. ટેલિસ્કોપ, બરાબર. વિભેદન શક્તિ એટલે ખ્યાલ જ છે, દાખલા કે આ કોઈ બે વસ્તુ છે, બરાબર, આને તમે કેટલી દૂર હોય ત્યાં સુધી એને અલગ અલગ જોઈ શકો. જો અત્યારે તો અલગ અલગ દેખાય જ છે, પણ નજીક આવી જાય તો તમને એ એક જ દેખાય. બરાબર, જો અત્યારે થોડોક ગેપ છે પણ તમને મે બી એક જ દેખાતું હશે, કેમ કે તમારી આંખની વિભેદન શક્તિ છે એ 1 થી 2 કળાની હોય. 1 કળાથી કેટલી હોય? 2 કળાની. એનો મતલબ એવો થાય કે તમારી આંખ છે ને, આ દાખલા કે બે વસ્તુ છે, તમારી આંખ 2 કળા સુધી વસ્તુ હોય ને તો જ એને છૂટી છૂટી જોઈ શકે. જો 2 કળાથી અથવા 1 કળાથી ઓછું હોય તો એ બંને વસ્તુઓ તમને આવી રીતે ભેગી થઈ ગઈ એવું લાગે. બરાબર, 1 કળાથી નાનો ખૂણો હોય તો આપણી આંખ છે એની વિભેદન શક્તિ 1 કળાથી 2 કળાની હોય. બરાબર, પણ તમે ટેલિસ્કોપ અને માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરી અને આ વિભેદન શક્તિ 200 ગણી કરી શકો, નથી 300 ગણી પણ કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલે જ આપણે તારાઓ છે એ એકદમ નજીક નજીક હોય તો પણ આપણે કેવા દેખાય? દૂર દેખાય, જો સાધનની વિભેદન શક્તિ સારી હોય તો. ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ છે એને સારી બનાવવી હોય તો એનો અભ્યાસ કરવો પડે. બરાબર, તો પહેલાં આપણે ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ મેળવીએ. બરાબર, માનો કે આ બે સ્ટાર છે. બરાબર, આ ટેલિસ્કોપનો ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ છે. બરાબર, ટેલિસ્કોપનો શું છે? આ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ જે મોટો હોય, આઈપીસ નાનો હોય. બરાબર, આપણે ચેપ્ટર નંબર 9માં ભણી જ ગયા છે. માનો કે આ બે તારાઓને આપણે જોઈએ છે. બરાબર, હવે આમાંથી જે પ્રકાશનું કિરણ આવે એક આ રીતે આવશે, એનું પ્રતિબિંબ મેળવીએ આપણે. માનો કે બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? આલ્ફા. બરાબર, હવે અહીંયા છે ને, હવે લેન્સ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ આનો જે પ્રકાશ આવતો હોય ને તો લેન્સ એ વર્તુળાકાર અડચણ તરીકે વર્તે. બરાબર, વિવર્તનમાં જોયું હતું ને કે કોઈ વસ્તુ પણ કોના તરીકે વર્તે? અડચણ તરીકે વર્તે. તો અહીંયા લેન્સ છે ને એ આપણો અડચણ તરીકે વર્તશે, અને આ જે તારામાંથી જે પ્રકાશ આવે છે એનું શું કરશે? એ વિવર્તન કરશે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? લેન્સ છે એ શું કરશે? તો કે એનું વિવર્તન કરશે. મેં તમને એક જોયું હતું શરૂઆતમાં ટોપિકમાં જ કે દાખલા કે આવો કોઈ અપારદર્શક પદાર્થ હોય તો અહીંથી પ્રકાશનું કિરણ આવતું હોય. બરાબર, અહીંથી તમે આવી રીતે ટોર્ચ કરો તો અહીં પડદો હોય તો એટલામાં અંધારું આવવું જોઈએ. એટલામાં શું આવવું જોઈએ? અંધારું. પણ એટલામાં અંધારું નહીં આવે, એને બદલે અંધારું એટલામાં જ થશે, કેમ કે અહીંથી પ્રકાશ શું વળે? વાંકો વળે. કેમ કે આ કોના તરીકે વર્તે? વર્તુળાકાર અડચણ તરીકે. અને પ્રકાશનું શું કરશે? આવી રીતે વિવર્તન, એટલે વાંકો વાળશે પ્રકાશને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ લેન્સ પણ છે ને એ વર્તુળાકાર કોના તરીકે વર્તશે? અડચણ તરીકે. અને આ તારાનું છે ને એ વિવર્તન ભાતવાળું પ્રતિબિંબ મળશે. એટલે આ સપોઝ કે એનું પ્રથમ મધ્યસ્થ અધિકતમ છે. આ શું છે? મધ્યસ્થ અધિકતમ. આવી રીતે છે. બરાબર, 2Dમાં આવી રીતે દોરીએ આપણે. બરાબર, અને આનું પણ આ મધ્યસ્થ અધિકતમ. હવે છૂટા છૂટા ક્યારે દેખાય? તો કે બંનેના મધ્યસ્થ અધિકતમ જો ભેગા ન થાય તો આ છૂટા છૂટા દેખાય. જો બંનેના મધ્યસ્થ અધિકતમ ભેગા થઈ જાય ને તો આ બંને તારાઓ કેવા દેખાશે? તો કે મિક્સ દેખાશે. બરાબર, ત્યારબાદ તો મધ્યસ્થ અધિકતમ પછી શું હોય? તો કે પ્રથમ ન્યૂનતમ હોય, ત્યારબાદ પ્રથમ અધિકતમ છે. જો આ બંનેનું શું છે? પ્રથમ અધિકતમ. પણ એ ભળે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, પણ મધ્યસ્થ અધિકતમ જો ભળી જાય, કેમ કે એની તીવ્રતા સૌથી વધારે હોય, આની તીવ્રતા ઘટતી જાય. બરાબર, એટલે એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના રહી. પણ જો મધ્યસ્થ અધિકતમ ભળી જાય ને તો આ બંને તારા તમને છૂટા દેખાય નહીં. બરાબર, આ ઓબ્જેક્ટિવ છે. આનું જે પ્રતિબિંબ પડે એ આઈપીસ તરીકે ખ્યાલ છે, એ વસ્તુ તરીકે કામ કરે અને મોટું પ્રતિબિંબ આપે.
પણ આનું પ્રતિબિંબ ભળેલું હોય તો પ્રતિબિંબ ભળેલું જ મળવાનું છે, એમાં આઈપીસ કોઈ કામ કરશે નહીં. એટલે ઓબ્જેક્ટિવનું જ કામ છે કે એ બંનેને અલગ કરે. ખ્યાલ આવ્યો? અને અલગ ક્યારે હોય તો કે બંનેના મધ્યસ્થ અધિકતમો ભળવા જોઈએ નહીં. તો રેલેએ શું કીધું? ધ્યાન આપજો કે આ મધ્યસ્થ અધિકતમ છે તારા એકનું, બરાબર, અને આ છે મધ્યસ્થ અધિકતમ તારા બેનું. ધ્યાન આપજો. ધ્યાન આપજો. આમાં તમે શું જોઈ રહ્યા છો? જો રેલેએ શું કીધું કે કોઈ એકનું મધ્યસ્થ અધિકતમ છે એ પહેલાંના કોના ઉપર રચાવવું જોઈએ? પ્રથમ ન્યૂનતમ ઉપર રચાવવું જોઈએ, બરાબર. જો આનું આ મધ્યસ્થ અધિકતમ છે એ બીજાના કોના ઉપર રચાણું? પ્રથમ ન્યૂનતમ ઉપર રચાણું. જો અથવા તો એનાથી કેવું રચાવવું જોઈએ? દૂર રચાવવું જોઈએ, તો જ આ બંને મધ્યસ્થ અધિકતમ ભળે નહીં ને, બરાબર. એકનું મધ્યસ્થ અધિકતમ બીજાના કોના ઉપર રચાવવું જોઈએ? પ્રથમ ન્યૂનતમ ઉપર. આ ન્યૂનતમ છે ને પ્રથમ, અથવા તેનાથી કેવું રચાવવું જોઈએ? દૂર રચાવવું જોઈએ, તો આ બંને પ્રતિબિંબો એકબીજામાં ભળે નહીં. આને રેલેનું અવલોકન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એના માટે આ આલ્ફા, આ સામસામેના ખૂણા સરખા હોય, આ આલ્ફા મિનિમમ આપ્યો અથવા તો થીટા કહી દો, જે પણ કેવું હોય. એના માટે આ થીટા મિનિમમ છે ને, રેલેએ કીધું કે આ થીટા મિનિમમ 1.22 લેમ્બડાના છેદમાં કેપિટલ ડી જેટલો હોવો જોઈએ, જ્યાં લેમ્બડા એટલે આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ, ડી એટલે લેન્સનો વ્યાસ, બરાબર. આ છે આપણો લેન્સનો વ્યાસ. લેન્સ ગોળો જ હોય આ રીતે, આવી રીતે, બરાબર. આ છે લેન્સનો વ્યાસ ડી, બરાબર. અને 1.22 છે અચળાંક છે. તો થીટા મિનિમમ છે ને એ આટલો હોવો જોઈએ. જો આનાથી થીટા ઓછો હશે ને તો આ બંને ભળી જશે અધિકતમો, અને તમને તારો એક જ દેખાશે, બે તારા દેખાશે નહીં, જેને આપણે કોણીય વિભેદન બોલીએ. શા માટે? કે ખૂણા સ્વરૂપે વિભેદન આટલું એટલે છૂટું હોવું જોઈએ. જો ખૂણો આના કરતાં ઓછો હશે ને તો બંને પ્રતિબિંબો શું થઈ જાય? ભળી જાય. આ રેલેએ આ ખૂણો આપેલો છે, આના ઉપરથી તમે ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ આરામથી મેળવી શકો. હવે ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ, બરાબર, જેને આરપી પણ બોલાય, રિઝોલ્વિંગ પાવર, બરાબર શું થશે? તો કે 1/θ મિનિમમ. આનો મતલબ શું? કે જો આ ખૂણો ઓછો હશે તો આ વધારે આવે. આ ખૂણો ઓછો એનો મતલબ શું? તો કે નજીક નજીક હોય એ પણ દેખાય આપણે. જો આમાં તમે જો કોની વિભેદન શક્તિ સારી, તમારે મને કહેવાનું છે. આ ટેલિસ્કોપ 1 છે અને આ ટેલિસ્કોપ 2 છે તમારું. કોની વિભેદન શક્તિ સારી? આમાં ખૂણો થીટા મિનિમમ આટલો હોય ત્યારે છૂટા છૂટા દેખાડે, આમાં થીટા મિનિમમ આટલો હોય ને ત્યારે છૂટા છૂટા દેખાડે. તો વિભેદન શક્તિ કોની સારી? આની. શા માટે? કેમ કે એટલા નજીક છે તો પણ એને કેવા દેખાડે? છૂટા. તો થીટા મિનિમમ સારો તો વિભેદન શક્તિ વધારે. તો વિભેદન શક્તિ એ થીટા મિનિમમ એકબીજાને શું હોય? વ્યસ્ત, બરાબર. તમે 10નો ખૂણો હોય ને અલગ અલગ જોઈ શકો એ સારું, કે 2નો ખૂણો હોય અલગ અલગ જોઈ શકો સારું? 2નો. એનો મતલબ એવો થાય કે 2નો ખૂણો હોય ને બે વસ્તુ વચ્ચેનો તો પણ તમે એને અલગ અલગ જુઓ છો, બરાબર. એટલે થીટા મિનિમમ જેટલો ઓછો એટલી વિભેદન શક્તિ સારી, બરાબર. એનો મતલબ એવો થાય કે એકદમ નજીક નજીક વસ્તુ હોય ને તો પણ કેવી દેખાય? તમને અલગ અલગ દેખાય, બરાબર. આમાં એટલો ખૂણો હોય ને ત્યારે વસ્તુ અલગ અલગ દેખાય. એટલે વિભેદન શક્તિ એ થીટા મિનિમમના શું હોય? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. એટલે ડાયરેક્ટ સૂત્ર તમારે આવી જાય. શું થાય? આને વ્યસ્ત કરી દેવાનું. ડીના છેદમાં કેટલી થાય? 1.22 લેમ્બડા. તો આ આવી ગઈ ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ. ઓકે, તો ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ એમાં આપણે શું જોયું? તો કે આપણે એક તો 2 તારાના ઉદાહરણ લીધું કે 2 તારાઓ છે, એમાંથી આ પ્રકાશ આવે છે. આ લેન્સ છે એ વર્તુળાકાર અડચણ તરીકે વર્તે, અને
એનું વિવર્તન થશે એટલે અહીંયા વિવર્તન ભાત રચાશે. વિવર્તનની ભાત એટલે કે મધ્યસ્થ અધિકતમ, પ્રથમ ન્યૂનતમ, પ્રથમ અધિકતમ, એવી રીતે રીંગોવાળું પ્રતિબિંબ આવશે. જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9માં પણ વાત કરી કે વિવર્તનને કારણે પ્રતિબિંબ આવી રીંગોવાળું મળે. જો આ રીતનું આ મધ્યસ્થ અધિકતમ મળે. પછી તો કે પ્રથમ ન્યૂનતમ, પછી પ્રથમ અધિકતમ, પછી દ્વિતીય અધિકતમ, આ ન્યૂનતમો છે, બરાબર. તો આવી રીતે રીંગોવાળું પ્રતિબિંબ મળે. હવે મધ્યસ્થ અધિકતમ ભળી જવા ન જોઈએ, તો રેલેએ શું કીધું કે એટલી રેલેએ કન્ડિશન શું કીધી તો કે પહેલાંનું મધ્યસ્થ અધિકતમ છે એ બીજાના શું આવવું જોઈએ, ન્યૂનતમ ઉપર આવવું જોઈએ અથવા તેનાથી દૂર આવવું જોઈએ. તો એના માટે કીધું કે રેલે કે થીટા આટલો હોવો જોઈએ. જો એનાથી થીટા ઓછો હશે ને તો આ બંને ભળી જશે, તો પ્રતિબિંબ છૂટા છૂટા દેખાશે નહીં, બરાબર. થીટા મિનિમમ એટલે 1.22 લેમ્બડા/d. લેમ્બડા એટલે જે તારામાંથી અથવા તો જેમાંથી પ્રકાશ આવતો હોય એની તરંગ લંબાઈ. ડી એટલે લેન્સનો વ્યાસ, બરાબર. આ ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ આરામથી આપી શકો, આનું વ્યસ્ત, બરાબર, થીટા મિનિમમનું. તો આવી ગઈ ટેલિસ્કોપની વિભેદન શક્તિ. આને કોણીય વિભેદન બોલાય, બરાબર, જ્યારે પૂછે તો. હવે આપણે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ મેળવશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ. હવે તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એમાં આ જે વ્યાસ છે એને બરાબર 2a લીધેલું છે, જ્યાં a એટલે અંતર જ છે, બરાબર. તો તમારી બુકમાં એના સ્વરૂપમાં ફોર્મ્યુલા છે, પણ આ રીતે યાદ રાખવું સરળ રહી, બરાબર. એટલે આપણે આ રીતે રાખ્યું છે. ઓકે, હવે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ મેળવીએ. તો નેક્સ્ટ ટાઇટલ લખો બધા છોકરાઓ, માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ, જેને ઇંગ્લિશમાં બોલાય રિઝોલ્વિંગ પાવર, એટલે આરપી શોર્ટમાં લખી શકો. માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ આપણે એકદમ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓને મોટી કરવા માટે જોઈએ છે. ત્રાકકણો હોય, રક્તકણો હોય, શ્વેતકણો હોય, બેક્ટેરિયાસ હોય, વાયરસ હોય, બરાબર, જે એકદમ ટીની હોય છે, નાના હોય છે, જેને આપણે નજીક હોય તો અલગ કરીને જોવાના પણ થતા હોય છે, બરાબર. તો એના માટે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ કયા સૂત્ર ઉપર આધાર રાખે જેથી કરીને આપણે એને વધારી શકીએ, બરાબર. તો લખશું આપણે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ, બરાબર, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય આરપી એટલે કે રિઝોલ્વિંગ પાવર. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા તરીકે આ એ કોઈ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ છે, બરાબર. જે છે એ ઓબ્જેક્ટિવને જ કરવાનું હોય, કે ઓબ્જેક્ટિવનું એક વખત પ્રતિબિંબ બન્યા પછી આઈપીસનું કંઈ કામ છે નહીં. જો ઓબ્જેક્ટિવનું પ્રતિબિંબ ભળેલું હોય તો આઈપીસ એને અલગ નહીં કરી શકે. એટલે આ તમારો ઓબ્જેક્ટિવ એટલે કે વસ્તુ તરફનો લેન્સ છે, બરાબર. માનો કે આપણે ખબર છે કે માઇક્રોસ્કોપમાં વસ્તુ આપણે ખબર છે મુખ્ય કેન્દ્રની એકદમ નજીક મૂકીએ. શા માટે એનું રીઝન પણ તમને કીધું હતું, યાદ કરજો. માઇક્રોસ્કોપ, બરાબર, જેથી કરીને પ્રતિબિંબ 2f2થી દૂર રચાય અને મોટું રચાય. એટલે આપણે એપ્રોક્સિમેટલી આ અંતર f લઈ લઈએ, બરાબર. તમે માઇક્રોસ્કોપ છે ચેપ્ટર નંબર 9માં ભણાવેલું છે, જોજો. ત્યારે મેં સંપૂર્ણ વાતચીત કરેલી છે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે ને, બરાબર, એ ક્યાં લેવામાં આવે, મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર લેવામાં આવે, જેથી કરીને પ્રતિબિંબ 2f2થી વધારે ને વધારે દૂર થાય. એટલે એપ્રોક્સિમેટલી આપણે f જેટલું અંતર લઈ લીધું, આ વસ્તુ અંતર. અહીંયા તમારી વસ્તુ છે, બરાબર. હવે માનો કે લેન્સનો જે વ્યાસ છે એ કેપિટલ ડી છે, બરાબર. ઓકે, હવે આ લેન્સમાંથી જે આ વસ્તુ છે એમાંથી જે પણ પ્રકાશ નીકળે છે, બરાબર, એ પ્રકાશ પહેલાં આના ઉપર કોઈ પ્રકાશ પડ્યો હોય અને પછી એ પ્રકાશ પરાવર્તન થઈને આગળ વધે, બરાબર. આ સ્વયં પ્રકાશિત ન હોય જે પણ જોતા હોય, બરાબર. બધાએ માઇક્રોસ્કોપમાં પ્રકાશ પાડવાનો જોઈએ વસ્તુ ઉપર, એટલે રિફ્લેક્ટ થઈને આવે. એટલે એ પ્રકાશ જે છે એ આમાં ખબર છે વર્તુળાકાર લેન્સ, વર્તુળાકાર અડચણ તરીકે વર્તશે અને રીંગોવાળું પ્રતિબિંબ આપશે તમને. તો માનો કે આ પ્રતિબિંબ છે આવડું મોટું દેખાડું, બરાબર. આ મધ્યસ્થ અધિકતમ, બરાબર. પછી આ પ્રથમ અધિકતમ, બરાબર. આ રીતે એટલી માની લો આ પ્રથમ અધિકતમ છે, આ તમારું શું છે પ્રથમ ન્યૂનતમ થાય, આ પ્રથમ અધિકતમ. આવી રીતે રીંગોવાળું પ્રતિબિંબ મળશે, સ્પષ્ટ તમને મળશે નહીં, બરાબર.
માનો કે આ ખૂણો છે એ થીટા છે, બરાબર. તો એ પણ અહીંયા પણ તમે એ કોન્સેપ્ટ લગાડી શકો કે અહીંયા થીટા જે છે એ મિનિમમ આટલો હોવો જોઈએ, કેટલો રેલે કીધું એ પ્રમાણે 1.22 લેમ્બડા ના છેદમાં કેપિટલ ડી જેટલો, બરાબર. સપોઝ કે આ પ્રતિબિંબ અંતર તમારું વી છે, બરાબર. તો આ પહોળાઈ કેટલી થાય? થીટા બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. આ પહોળાઈ દાખલા તરીકે તમારી એ બી હોય, બરાબર. તો એ બી બરાબર શું થાય? વી થીટા, બરાબર. આ રીતે લખી શકો, બરાબર. વી થીટા મિનિમમ પર લખી શકો તો વી થીટા બરાબર બરાબર કેટલા લખી શકો? 1.22 લેમ્બડા ના છેદમાં ડી ઇન્ટુ તમે વી, બરાબર. વી એટલે પ્રતિબિંબ અંતર. ક્યારેક પૂછે તો કે ભાઈ મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈ કેટલી થાય? આ પ્રમાણે, બરાબર. તો એ સૂત્ર પણ તમે લખી શકો, બરાબર. પણ આપણે એનું કામ નથી, આપણે વિભેદન શક્તિ મેળવવાની છે. તો બરાબર આપણે સૂત્ર તારવણી કરી શકીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે બે વસ્તુઓ દાખલા કે એકદમ બે નજીક નજીક વસ્તુઓ છે, જે આ બે વસ્તુનો જોઈએ, આ બે વસ્તુ એકદમ નજીક છે. તો આનું જે વચ્ચેનું અંતર ડી મિનિમમ કહીએ આપણે, બરાબર. એનું સૂત્ર આપણે, બરાબર, બે વસ્તુ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર ડી મિનિમમ, બરાબર. આ સૂત્રની તારવણી આપણે કરવાની નથી, ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે અને એની તારવણી આપણે આ બુકમાં કરવાની આવતી નથી, બરાબર. આ જે બે વસ્તુઓ છે એ છૂટી છૂટી દેખાય ને, આ બે વસ્તુઓ છે એ કેવી દેખાય? છૂટી છૂટી દેખાય. એના માટે જે એની વચ્ચેનું અંતર છે ડી મિનિમમ, એ આ સૂત્ર પ્રમાણે આપી શકાય. 1.22 લેમ્બડા ના છેદમાં ડી ઇન્ટુ વી, બરાબર, વી બાય એમ, બરાબર. આ રીતે આપી શકાય, બરાબર. જ્યાં એમ એટલે મોટવણી છે, જે એમ એટલે શું છે? મોટવણી. કોની? તો કે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની મોટવણી. અને મોટવણી એમ બરાબર શું આપી શકાય? પ્રતિબિંબ અંતર વી, પ્રતિબિંબ અંતર વી ના છેદમાં વસ્તુ અંતર યુ. યુ એટલે કેટલું છે? એફ. એટલે મોટવણી બરાબર શું લખાય? વી બાય એફ. માઇનસ નિશાની અહીંયા નો લો તો ચાલે, બરાબર. અહીંયા કોઈ ગણતરી છે નહીં, બરાબર. તો આ તમને કીધું ને, આ સૂત્ર તમારે તારવવાનું આવતું નથી. તમને બે વસ્તુઓ અલગ અલગ દેખાય માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા, એના માટે બે વસ્તુઓ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર, દાખલા કે કોઈ રક્તકણો છે કે ત્રાકકણો છે, એની વચ્ચેનું અંતર, બે વસ્તુ વચ્ચેનું અંતર આટલું હોવું જોઈએ, જેની સૂત્ર તારવણી આપણે આવતી નથી. તો કેટલું હોવું જોઈએ? 1.22 લેમ્બડા ઇન્ટુ વી બાય એમ ના છેદમાં ડી. એટલે 1.22 લેમ્બડા ના છેદમાં ડી ઇન્ટુ વી બાય એમ, બરાબર. એ યાદ રાખી શકો, બરાબર. અને એમની આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. આપણે હવે એમની શું મૂકી દઈએ આપણે? કિંમત. તો સૂત્ર આપણું કઈ રીતે બનશે? ફોકસ આ બાજુ રાખજો. તો ડી મિનિમમ બરાબર શું થશે? તો કે 1.22 લેમ્બડા ઇન્ટુ વી બાય ડી. એમ એટલે શું મૂકશું આપણે? તો કે વી બાય એફ. એમ એટલે શું મૂકશું અહીંયા? વી બાય એફ. એટલે વી કેન્સલ થઈ જશે, માટે ડી મિનિમમ કેટલો આવશે? 1.22 લેમ્બડા ઇન્ટુ છેદનો છેદ અંશમાં એટલે કે એફ ના છેદમાં ડી, બરાબર. હવે આકૃતિ ઉપરથી જો અહીંયા ધ્યાન આપજો. માનો કે આ ખૂણો બીટા છે, બરાબર. લેન્સનું જે વક્રતા સાથે બનાવેલો ખૂણો વસ્તુ એ કેટલો છે? બીટા છે, બરાબર. તો અહીંયા તમે લખી શકો tan બીટા, બરાબર. બરાબર શું થાય? ત્યાં આકૃતિ ત્યાં જ લખીએ આપણે. આકૃતિમાં tan બીટા બરાબર શું થાય જોવું જોઈએ. સામેની બાજુ શું થાય? તો કે લેન્સનું અડધું થાય, વ્યાસનું અડધું d/2 થાય ને. જુઓ આટલું અંતર કેટલું થાય? d/2, કેમ કે આટલું ડી છે, બરાબર. એટલે આટલું અંતર કેટલું થાય? d/2 છેદમાં પાછળની બાજુ f, એટલે કે d/2 ના છેદમાં શું થાય? f. માટે તમે f ની કિંમત કેટલી રાખી શકો? બરાબર. અથવા d ની કિંમત કેટલી રાખી શકો?
ડી બરાબર શું લખાય 2f tan બીટા બરાબર. માટે કિંમત મૂકી દઈએ આપણે. માટે ડી મિનિમમ બરાબર બરાબર શું આવશે તો કે 1.22 લેમ્બડા ઇન્ટુ એફ. ડીની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ 2f tan બીટા. એફ તમારો કેન્સલ થશે બરાબર. લઘુત્તમ અંતર કાઢી નાખીએ બરાબર. એટલે સૂત્ર તમારું આવશે ડી મિનિમમ બરાબર 1.22 લેમ્બડા ના છેદમાં 2 tan બીટા. જો બીટા નાનો હોય તો આપણે tan બીટા બરાબર શું લખીએ બીટા અને એના બરાબર સાઇન બીટા લખી શકાય બરાબર. કાઉન્સમાં કારણ ડાયરેક્ટ લખી નાખો હાલે કે બીટા નાનો હોય તો સાઇન બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્રોક્સિમેટલી શું લખી શકાય tan બીટા tan બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્રોક્સિમેટલી સાઇન બીટા બરાબર. તો આ થઈ ગયું આપણું ડી મિનિમમ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટ વિભેદન શક્તિ એટલે શું જોજો. એટલે હવે એના આ બાજુ લખીશ, ત્યાં આપણે સ્પેસ થોડીક ઓછી છે એટલે અહીંયા આપણે લખી નાખીએ એને. હવે ધ્યાન આપજો. હવે વિભેદન શક્તિ એટલે શું? હવે તમારે મને કહેવાનું છે કે આમાંથી કોની વિભેદન શક્તિ સારી. એક માઇક્રોસ્કોપ છે એ આટલું બે વસ્તુ હોય, ડી મિનિમમ આટલું હોય તો એને છૂટી છૂટી કરીને જોઈ શકે, અને એક માઇક્રોસ્કોપ છે એ બે વસ્તુ આટલી દૂર હોય ત્યારે એને છૂટું છૂટું કરીને જોઈ શકે. તો પહેલું માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન સારી કે બીજાની? તો કે પહેલાંની. શા માટે? કેમ કે એટલી બધી નજીક છે તો પણ એને અલગ અલગ કરીને દેખાડે, આમાં એટલી દૂર છે ત્યારે નજીક અલગ અલગ કરીને દેખાડે. તો આની વિભેદન શક્તિ સારી પહેલાંની. એટલે ડી મિનિમમ ઓછું તો વિભેદન શક્તિ વધારે. એનો મતલબ કે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ આરપી જ લખું ડાયરેક્ટ બરાબર શું થાય 1 ડી મિનિમમ. ડી મિનિમમ ઓછું તો વિભેદન શક્તિ સારી. માટે સૂત્ર શું થાય ડી મિનિમમ એટલે જો આનું વ્યસ્ત કરી નાખો 2 સાઇન બીટા ના છેદમાં શું થાય 1.22 લેમ્બડા બરાબર. હવે જો તમે વસ્તુ અને લેન્સ વચ્ચે હવા છે, અહીંયા વસ્તુ અને લેન્સ વચ્ચે શું છે તો કે હવા, એની જગ્યાએ તમે કોઈ તેલ અથવા તો પ્રવાહી ભરી દો. તેલ અથવા તો શું ભરી દો? પ્રવાહી. આની વચ્ચે તમે તેલ અથવા તો કોઈ પ્રવાહી ઇમર્જ એટલે કે ભરી દો તમે, તો તમારી વિભેદન શક્તિ એના વક્રીભવનાંક જેટલી થઈ જાય, n ગણી થઈ જાય. એટલે કે એની આરપી જો વસ્તુ અને લેન્સ વચ્ચે n વક્રીભવનાંક વાળું માધ્યમ ભરવામાં આવે તો એની વિભેદન શક્તિ આરપી બરાબર કેટલી થઈ જાય તો કે n ગણી, એટલે કે 2n સાઇન બીટા ના છેદમાં કેટલું થાય તો કે 1.22 લેમ્બડા બરાબર. એની વિભેદન શક્તિ કેટલા ગણી થઈ જાય n જેડી બરાબર. એટલે જ આપણે n સાઇન બીટાને ન્યુમેરિકલ એપરેચર બોલવામાં આવે. n સાઇન બીટાને શું બોલાય તો કે ન્યુમેરિકલ એપરેચર, કેમ કે એનાથી વિભેદન શક્તિ શું કરી શકાય વધારી શકાય બરાબર. તો કેમ કે લેમ્બડા તો ફિક્સ છે, એમાં તો કંઈ ચેન્જ ના કરી શકો. તમે વિભેદન શક્તિ વધારવી હોય તો તમે શું કરી શકો n વધારી શકો અને બીટામાં ફેરફાર કરી શકો, એટલે વસ્તુને નજીક દૂર લઈ અને બીટા ચેન્જ કરી શકાય. તો એ રીતે જ તમારી વિભેદન શક્તિ બદલાઈ શકે. બાકી આમાં બીજા કોઈ ફેક્ટર નથી કે વિભેદન શક્તિ તમે વધારી શકો. તમારે બે જ વસ્તુ, એક તો એવું માધ્યમ, એટલે જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુને જોતા હોય ને ત્યારે એની આગળ કોઈ તેલ અથવા તો કોઈ પ્રવાહી ભરી જ છે બરાબર, જેથી કરીને તમને એકદમ છૂટી છૂટું બધી દેખાય. વિભેદન શક્તિ તમને કેવી મળે? તમને સારી મળે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા n ગણું કેમ થઈ ગયું એનું કારણ જુઓ. n ગણું કેમ થઈ ગયું ને એનું કારણ બરાબર. હવે તમે અહીંથી જે પ્રકાશ નીકળતો હોય આ તેલના માધ્યમથી નીકળે. કોણમાંથી નીકળે?
તેલના માધ્યમથી. હવે ખબર છે કે એન ચલે છે શું થાય 1/λ બરાબર. એટલે પેલા હવા હોય એટલે N1 ચલે છે શું લખાય 1/λ એર. પછી આ માધ્યમ ભર્યું હોય તો લેમડા શું આવશે લિક્વિડ એરની બરાબર. તરંગ લંબાઈ શું થઈ જાય બદલાઈ જાય પ્રકાશની જ્યારે તેલ અથવા તો પ્રવાહીમાં નીકળે ત્યારે. માટે NL બરાબર આનો બેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ એટલે N1/N બરાબર શું આવશે તો કે λL/શું આવશે લેમડા એર બરાબર. માટે લેમડા લિક્વિડ બરાબર શું આવે તો કે N1 એટલે કેટલું થાય 1 હવા છે એટલે અને છેદ ઇન્ટુ શું આવશે લેમડા એર ગુણ્યા 1 બરાબર ના છેદમાં N. એટલે તમારી લેમડા એલ આટલી થઈ જાય. એટલે તમે આરપી લખો ને પ્રવાહી ભર્યું હોય તો આ રીતે આરપી લખાય નહીં. અહીં ધ્યાન આપજો. જ્યારે પ્રવાહી ભર્યું હોય ત્યારે આરપી આ રીતે લખાય કેટલી તો કે 2 sin β ના છેદમાં 1.22 લેમડા લિક્વિડ આવે બરાબર. અને એની કિંમત અહીં મૂકવાની થાય એટલે શું આવે 2 sin β ના છેદમાં 1.22 લિક્વિડ એટલે કેટલું થાય લેમડા એર ના છેદમાં N. એટલે આ N ઉપર હોઈ ગયો બરાબર. એટલે 2N sin β ના છેદમાં શું આવશે 1.22 લેમડા એર. એર એટલે આ એર છે બરાબર. તો આ રીતે N ગણી થાય બરાબર. એનું બુકમાં રીઝન નથી આપેલું પણ એકદમ સિમ્પલ છે. કઈ રીતે તો કે જ્યારે પણ તમે કોઈ પ્રવાહી અથવા તો કોઈ તેલ કે ગમે એ ભર્યું હોય ત્યારે આમાંથી જે પ્રકાશ નીકળે એની તરંગ લંબાઈ ખબર છે બદલાઈ જાય. એક અલગ અલગ માધ્યમમાં પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ કેવી હોય અલગ અલગ ખબર છે કે વક્રી ભવનાંક અને તરંગ લંબાઈ બંને પરસ્પર કેવો હોય વ્યસ્ત હોય. એટલે હવા હોય ત્યારે N1 ચલે છે લેમડા એર. આ માધ્યમ પ્રવાહી N વાળું માધ્યમ હોય ત્યારે N ચલે છે 1/λ લિક્વિડ એટલે કે જે પ્રવાહી ભર્યું એ. એટલે બેનો ગુણોત્તર લ્યો તો તમને લેમડા લિક્વિડ મળી જાય લેમડા એરના છેદમાં N બરાબર. કેમ કે N1 = 1 હોય હવાનો. હવે જ્યારે પણ તમે તેલ ભર્યું હોય ત્યારે આરપી આ રીતે લખાય કેમ કે લેમડા એલ તમારે લેવું પડે અને લેમડા એલની કિંમત મૂકી દો તો આ સૂત્ર આવી ગયું તમારું. તો આ રીતે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ તમારે વધારવી હોય તો તમને ખ્યાલ આવે બરાબર. તો આ બંનેની આપણે ઉપકરણોની વિભેદન શક્તિ જોઈ બરાબર. હવેનો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર ક્યાં સુધી લાગુ કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર ક્યાં સુધી લાગુ પાડી શકાય એ જોઈએ. ઓકે ઓકે તો ટાઇટલ લખીએ આપણે કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર ક્યાં સુધી લાગુ પાડી શકાય. ઓકે તો ખબર છે કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર ક્યાં સુધી લાગુ પાડી શકાય જ્યાં સુધી પ્રકાશ વાંકો ના વળે ત્યાં સુધી બરાબર. પ્રકાશ વાંકો વળે તો તરંગ પ્રકાશશાસ્ત્રમાં આવીએ. આ ટાઇટલ શું લખ્યું કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર ક્યાં સુધી લાગુ પડી છે જ્યાં સુધી પ્રકાશ છે સીધી રેખામાં ગતિ કરે ત્યાં સુધી લાગુ પડે. જો પ્રકાશ આવી રીતે વળે તો લાગુ પાડી શકાય નહીં. માનો એના માટે ફ્રેનલ નામના વૈજ્ઞાનિકે અંતર મેળવ્યું જેને ફ્રેનલનું અંતર કહેવાય. એ અંતર સુધી શું કરી શકાય તો કે કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર લાગુ પાડી શકાય. એ અંતર કરતાં જો અંતર વધી જાય તો તમારે તરંગ પ્રકાશશાસ્ત્રથી આગળ વધવું પડે બરાબર. તો એ અંતર મેળવીએ. એ અંતર કઈ રીતે ક્યું છે એ આપણે જોઈએ. માનો કે આ કોઈ સ્લિટ છે ધીસ ઇઝ ધ સ્લિટ બરાબર. અહીંયાથી આપણે ખબર છે તરંગો આવે છે બરાબર. પછી એનું વિવર્તન થાય આ રીતે. એનું શું થાય વિવર્તન. માનો કે આ પડદો રાખ્યો તમે અહીંયા આ પડદો બરાબર. હવે પડદામાં આ રીતે અહીંયા મધ્યસ્થ અધિકતમ રચાણું આ રીતે શું રચાણું મધ્યસ્થ અધિકતમ. અહીંથી પોઈન્ટ લઈ લો બરાબર. આ રીતે શું રચાણું મધ્યસ્થ અધિકતમ.
અહીં વિવર્તન થયું એટલે ફેલાણું. ઓકે, હવે ધ્યાન આપજો અહીંયા. પણ તમે આ બે લાઈન વિચારો આવી રીતે, બરાબર. જો સપોઝ કે તમે અહીંયા સ્ક્રીનને મૂકી હોત, આ જે સ્ક્રીન છે પડદો, એ પડદાને અહીંયા મૂક્યો હોત તો આ અંતર ના અંતર કેવું રહે? સેમ. એટલે કે તમારું પ્રતિબિંબ છે, બરાબર, અહીંયા જેટલું છિદ્ર છે એટલું જ છિદ્ર અહીંયા દેખાત. હવે આમાં શું થાય કે આટલું છિદ્ર છે ને આટલું દેખાશે તમને. આટલું છિદ્ર જો પડદો અહીંયા મૂકો તો આટલું છિદ્ર આટલું દેખાય, પણ જો પડદો અહીંયા મૂકો તો આટલું છિદ્ર આટલું જ દેખાય. એનો મતલબ કે અહીંયા સુધી શું લાગુ પડે? કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર. થોડુંક આપણે મર્જ ન થાય એટલે થોડુંક ઉપર લખું. બ્લુ પેન લઈ લઉં. અહીંયા સુધી શું લાગુ પડે આપણું? કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર. અહીંયાથી જો પડદાને દૂર લઈ જાઓ તો જો પડદો અહીંથી સેજ પણ દૂર લઈ જાઓ તો પ્રતિબિંબ ફેલાઈ ગયું. જો એટલે કે વાંકો વિડો પ્રકાશ. તો પડદો તમારો આ જે અહીંયા હોય ને ત્યાં સુધી તમારું શું લાગુ પડે? કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર લાગુ પડે. એટલે આ જે અંતર આવે ને એ અંતરને જ આપણે કયું અંતર કહીએ? તો કે ફ્રેનલનું અંતર, જેને ZF વડે દર્શાવાય અથવા Z વડે દર્શાવાય. એ અંતર કરતાં જો અંતર વધી જાય કોની વચ્ચેનું? તો કે સ્લીટથી પડદા વચ્ચેનું, તો તરંગો અહીંથી શું માંડે? વાંકા વળવા માંડે. એટલે કે એનું વિવર્તન થાય. અહીંયા સુધી વિવર્તન ના થાય. કેમ કે જો આ જેટલું છે ને એટલું જ આ છે. માનો કે આ સ્લીટની પહોળાઈ D છે, બરાબર. સ્લીટની પહોળાઈ શું લઈ લો તમે? D. બુકમાં તમારો સ્મોલ એ લીધો, D લઉં, સ્મોલ એ લઉં, જે પણ. તો આપણે Z મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માનો કે આ એંગલ થીટા છે, બરાબર. આ પ્રથમ ખબર છે કે પ્રથમ ન્યૂનતમ છે ને એની શરત શું થાય? D sin થીટા બરાબર શું થાય? લેમ્બડા. થીટા નાનો હોય તો શું લખાય? D થીટા બરાબર શું લખાય? લેમ્બડા. માટે થીટા બરાબર શું લખાય? લેમ્બડા છેદમાં D, બરાબર. થીટા બરાબર શું લખાય? લેમ્બડા છેદમાં D. હવે આપણે થીટા બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા પણ લખાય. આ તમારી ચાપ ના છેદમાં ત્રિજ્યા Z. કે થીટા તો અહીંયા હોય, ગમે ત્યાં થીટા તો સેમ જ રહી. આની વચ્ચેનો એંગલ પણ થીટા, આની વચ્ચેનો એંગલ પણ થીટા જ છે ને. તો આના માટે થીટા કેટલો લખાય? અહીં, બરાબર. આ અંતર કેટલું છે? D છે ને. આ અંતર કેટલું છે? D, બરાબર. સ્લીટનું અંતર છે એટલું જ આ અંતર છે, બરાબર. એટલે અહીંયા થીટા કેટલો લખાય? તો કે થીટા બરાબર D ના છેદમાં ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. ત્રિજ્યા એટલે આને ચાપ તરીકે વિચારી શકો, બરાબર. કે થીટા બહુ નાનો હોય, છેદમાં D, સોરી, ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. ત્રિજ્યા કેટલી છે? Z, બરાબર. બેને સરખાવી દો. આ સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2. સમીકરણ 1 અને 2 ને સરખાવતા, બરાબર. સરખાવી દો એટલે શું આવે? તો કે D ના છેદમાં Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા છેદમાં D. માટે Z બરાબર જે આપણે મેળવવું ને શું થાય? તો કે D સ્ક્વેર, D ગુણ્યા D સ્ક્વેર ના છેદમાં શું આવશે? તો કે લેમ્બડા. જ્યાં D એટલે શું છે? સ્લીટની પહોળાઈ, અને D એટલે શું છે? સોરી, લેમ્બડા એટલે શું છે? આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ, બરાબર. તો આ રીતે આરામથી તમે ફ્રેનલ અંતર, એટલે કે જ્યાં સુધી તમે કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર ટૂંકમાં લાગુ પાડી શકો એ મેળવી શકાય, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે ફ્રેનલ અંતર મેળવી શકો તમે. હવે આપણો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ લાસ્ટ ટોપિક પ્રકાશનું ધ્રુવીભવન, એ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ભણવાનું. ઓકે, અહીંયા સુધી રાખીએ.